There are 3 participants in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमायर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सवसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार अर्थात आत्मा का विज्ञान घन स्वभाव, आत्मा का विज्ञान घन स्वभाव समयसार स्वरूप है, जिस पर दृष्टि रखने से जीव के अनंत गुण की युगपद आंशिक शुद्धि प्रकट हो जाती है। ऐसा विज्ञान घन स्वभावी शुद्धात्मा उसका स्वरूप आचार्य भगवान इस शास्त्र में दिखाते हैं। इस स्वरूप दिखाने का प्रयोजन ये है कि ऐसे स्वरूप की अज्ञानी ने अनादि से आज तक महिमा की नहीं, रुचि की नहीं, उस पर दृष्टि रखी नहीं, इसलिए वो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। ऐसे समयसार शास्त्र में कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता कर्म अधिकार में गाथा 105 की टीका चलती है। गाथा 105 का विषय है कि आत्मा अचेतन जड़ 8 प्रकार के पुद्गल कर्मों, उसका कर्ता कहना वो उपचार है, वो व्यवहार है।
वो निमित्त का कथन है। क्या कहा? 8 प्रकार के द्रव्य कर्म, उसका कर्ता कौन? तो कि निश्चय से देखा जाए तो उसका कर्ता पुद्गल द्रव्य है, लेकिन 8 प्रकार का कर्म उसकी जब उत्पत्ति होती है तब बाह्य में निमित्त कौन होता है? तो कि अज्ञानी जीव का विभाव उसमें निमित्त होता है। अज्ञानी जीव का विभाव को निमित्त देखकर ऐसा कथन करना कि आत्मा पुद्गल कर्म का करता है, ये कथन व्यवहार का है, ये कथन निमित्त का कथन है, ये कथन उपचार का है। ये विषय चलता है। देखो टीका। इस लोक में उसका अर्थ है ये विश्व में वास्तवता से यानी निश्चय से, आत्मा स्वभाव से आत्मा का नई विभाग से भेद किया कि आत्मा को शुद्ध नहीं से देखा जाए तो आत्मा कैसा है, और व्यवहार नहीं से देखा जाए तो आत्मा कैसा है। तो कि शुद्ध नहीं से देखा जाए तो आत्मा स्वभाव से परिपूर्ण शुद्ध है, परिणाम से रहित है, लेकिन व्यवहार नहीं से देखा जाए तो अज्ञानी का आत्मा मोह राग द्वेष रूप परिणमित होता है। तो शुद्ध नहीं से देखा जाए तो आत्मा तो विज्ञान घन है, तीनों काल। आत्मा तो तीनों काल ज्ञायक है। आत्मा तो तीनों काल गुण भेद पर्याय भेद से रहित है। आत्मा का स्वभाव वो तो दृष्टि का विषय है। आत्मा का त्रिकाल स्वभाव तो अनंत गुणात्मक, अनंत शक्ति का पिंड, अनंत धर्मात्मक है। ये बात हुई आत्मा के स्वभाव से। ऐसा जो आत्मा का स्वभाव है वो स्वभाव पौद्गलिक कर्म में निमित्त भूत नहीं है। क्या कहा? आत्मा का शुद्ध स्वभाव नया द्रव्य कर्म की उत्पत्ति में निमित्त नहीं है। तो निमित्त बुद्ध नहीं होने पर भी
अनादि अज्ञान के कारण विश्व में अनंत जीव ऐसे भी है, हम सब जैसे, कि अनादि से अज्ञानी है। अज्ञान की उत्पत्ति पर्याय में होती है। अज्ञान क्या है? अज्ञान पर्याय है। आत्म स्वभाव तो परिपूर्ण त्रिकाल शुद्ध कहा था। तो आत्मा जो स्वभाव से त्रिकाल शुद्ध है, ऐसा आत्म स्वभाव तो कहीं निमित्त नहीं होता है। लेकिन आत्मा में उत्पन्न होता हुआ एक समय का अज्ञान और अज्ञान के कारण उत्पन्न होता हुआ मोह राग द्वेष, अज्ञान भी एक समय की पर्याय, मोह राग द्वेष भी एक समय की पर्याय। अज्ञान मोह राग द्वेष वो जीव की अशुद्ध पर्याय है। वो अशुद्ध पर्याय के कारण पौद्गलिक कर्म को निमित्त रूप होता हुआ जो नया पौद्गलिक कर्म बनता है प्रति समय, उसमें निमित्त कौन है? आत्मा का त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव निमित्त है कि वर्तमान समय की अज्ञान मोह राग द्वेष रूप वर्तमान विकारी पर्याय उसमें निमित्त है। तो कहते हैं कि जो एक समय की वर्तमान में अज्ञान मोह राग द्वेष रूप विकारी पर्याय जो उत्पन्न हुई, वो नए कर्म बनने में निमित्त होता है। देखो, ध्यान से सुनना कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसमें जब तक करंट पसार न होवे तब तक मैग्नेट आयरन पार्टिकल्स को खींच नहीं सकता। जब उसमें से करंट पसार हुआ तब मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ वो आयरन पार्टिकल को खींचने में निमित्त बना। तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की वर्तमान एक समय की पर्याय है। वैसी तरह ज्ञायक स्वभाव नया कर्म बंधन में निमित्त नहीं बनता, लेकिन ज्ञायक स्वभाव की सत्ता में वर्तमान में स्वपर का विवेक नहीं किया तो अज्ञान उत्पन्न हुआ, और जब अज्ञान उत्पन्न हुआ तब पर में हूंपना किया तो दर्शन मोह उत्पन्न हुआ, और उसी समय पर में हित बुद्धि होने से राग द्वेष उत्पन्न हुआ।
तो अज्ञान मोह राग द्वेष वो अशुद्ध पर्याय है। नायक स्वभाव तो त्रिकाल शुद्ध स्वरूप है। तो त्रिकाल शुद्ध स्वरूप नया कर्म बंधन में निमित्त होता है कि वर्तमान एक समय की अज्ञान मोह राग द्वेष रूप पर्याय नया कर्म के बंधन में निमित्त होती है। बंधन में निमित्त कौन? तो कि अज्ञान मिश्रित मोह राग द्वेष वो नया कर्म बंधन में निमित्त होती है। तो पर्याय निमित्त होती है, द्रव्य स्वभाव नहीं। जो आत्मा का शुद्ध स्वभाव है, जो आत्मा का विज्ञान घन स्वभाव है, जो आत्मा की अनंत गुणात्मक सत्ता है, जो आत्मा की अनंत धर्मात्मक सत्ता है, जो आत्मा की अनंत शक्ति का पिंड स्वरूप सत्ता है, वो तो तीनों काल प्रति समय शुद्ध 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 उसका सुद्रूप सामर्थ्य, उसमें हानि वृद्धि तो होती नहीं। ऐसा शुद्ध शक्ति रूप सामर्थ्य वाला ज्ञायक स्वभाव नया कर्म बंधन में निमित्त होता नहीं है। तो निमित्त कौन होता है? तो कि वही आत्मा की विकारी पर्याय नया कर्म बंधन में निमित्त होती है। क्या कहा देखो, अनादि अज्ञान के कारण पौद्गलिक कर्म के निमित्त रूप होता ऐसा अज्ञान भावे परिणमता हुआ निमित्तभूत होने से पौद्गलिक कर्म उत्पन्न होता है। पौद्गलिक कर्म क्यों उत्पन्न हुआ? कि अज्ञान के साथ योग गुण का कंपन हुआ, तो कंपन का निमित्त पाकर कंपन वो योग गुण की अशुद्ध पर्याय है। वो कंपन कार्मण वर्गणा को निमित्त हुई, तो कंपन रूप पर्याय कार्मण वर्गणा को निमित्त हुई, तब कार्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमन करके जीव के साथ चिपकने के लिए कर्म आए। उस समय श्रद्धा गुण और चारित्र गुण ने दर्शन मोह के साथ राग द्वेष की उत्पत्ति की। दर्शन मोह राग द्वेष आत्मा के स्निग्ध परिणाम है। वो स्निग्ध परिणाम चिकास वाला परिणाम होने के कारण आए हुए कर्म आत्मा के क्षेत्र पर चिपक गए। तो नया कर्म बंधन में निमित्त कौन हुआ? अज्ञान मिश्रित मोह राग द्वेष और योग।
कंपन का निमित्त पाकर कार्मण वर्गणा कर्मरूप हुआ। मोह राग द्वेष के कारण आए हुए कर्म आत्म प्रदेश पर चिटक गए। मोह राग द्वेष तो कसाई है, चिकास वाला परिणाम है। वो चिकास वाला परिणाम कारण के चिपक गए तो नया कर्म की उत्पत्ति में ज्ञायक स्वभाव निमित्त नहीं है। नया कर्म बंधन में अज्ञानी का अज्ञान, मोह, राग, द्वेष और कंपन वो सब पर्याय है, अशुद्ध पर्याय है। वो अशुद्ध पर्याय नया कर्म बंधन में निमित्त होती है। अब आगे, इसलिए पौद्गलिक कर्म आत्मा ये किया ऐसा निर्विकल्प विज्ञान घन स्वभावी भ्रष्ट विकल्प परायण अज्ञानियों को विकल्प है, वो विकल्प उपचार ही है, परमार्थ नहीं। क्या कहा कि जीव के अशुद्ध परिणाम उत्पन्न हुए, वो परिणाम थे तो जीव के, थे तो आत्मा का। और ऐसा परिणाम निमित्त भी हुए। तो आत्मा के निमित्त हो सके ऐसा परिणाम को देखकर आत्मा पर आरोपण किया गया कि आत्मा पुद्गल कर्म का करता है। तो क्या पुद्गल कर्म का करता है कि पुद्गल कर्म उत्पन्न होने में निमित्त है? तो के निमित्त है। जब निमित्त का कथन है लेकिन वो उपादान का कथन नहीं है। निमित्त के कथन को व्यवहार का कथन कहने में आता है, उसको उपचार कथन कहने में आता है। तो उपचार कथन कहो, निमित्त का कथन कहो कि व्यवहार कथन कहो, सब बात एक है। तो ये उपचार कथन से सही है, लेकिन परमार्थ से उसका अर्थ है आत्मा के विज्ञान घन स्वभाव से देखा जाए तो आत्मा का विज्ञान घन स्वभाव नया कर्म बनने में निमित्त नहीं है। फिर से गुजराती में टीका। आ લોકમાં એટલે આ વિશ્વમાં ખરેખર એટલે નિશ્ચયથી આત્મા સ્વભાવથી પૌદ્ગલિક કર્મને નિમિત્તભૂત નહીં હોવા છતાં પણ શું કહે છે
કે આ નવા નવા પૌદ્ગલિક કર્મો ઉત્પન્ન થાય છે એને નિમિત્ત કોણ થાય છે? આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ દ્રષ્ટિનો વિષય છે કે શુદ્ધનીનો વિષય છે એ નિમિત્ત થાય છે તો કે ના? આત્માનું સ્વરૂપ બે પડખાથી બતાવે છે. એક શુદ્ધ નહીં પણ આત્માનો વિષય છે અને વ્યવહાર નહીં પણ આત્માનો વિષય છે. શુદ્ધ નહીંનો વિષય શુદ્ધ નહીં એટલે દોરી જવું. દોરી જવું એટલે આત્મ સ્વભાવ તરફ દોરી જવું. તો શુદ્ધ નહીં એટલે આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવ તરફ દોરી જવું. આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ કેવો છે? તો કે ત્રિકાળ શુદ્ધ છે, ત્રિકાળ નિર્વિકાર છે, ત્રણેય કાળ વિકાર રહિત છે. આત્માનો સ્વભાવ કેવો છે? તો આગળ કહેશે કે આત્મા વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવી છે. આ આત્માનો સ્વભાવ નવા કર્મની ઉત્પત્તિમાં નિમિત્ત થતો નથી. કારણ કે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ માત્ર બે દ્રવ્યોની વર્તમાન પર્યાય વચ્ચે હોય છે. વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવ એ પર્યાય નથી, એ તો દ્રવ્યનો સ્વભાવ છે. વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવ તો શુદ્ધ નહીંનો વિષય છે, જેમાં ગુણભેદ નથી, પર્યાય ભેદ નથી. જે ગુણભેદથી રહિત છે, પર્યાય ભેદથી રહિત છે, એવું આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ એ નવા કર્મના બંધનમાં નિમિત્ત થતું નથી. જેમ હમણાં દ્રષ્ટાંત આપ્યો હતો કે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટ છે એમાંથી કરંટ પસાર ન થાય ત્યાં સુધી મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઉત્પન્ન થતું નથી, અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઉત્પન્ન થતું નથી ત્યાં સુધી આયરન પાર્ટિકલ્સ ખેંચાઈને આવતા નથી. એમ આત્માનો સ્વભાવ દ્રવ્ય સ્વભાવથી તો શુદ્ધ છે. એ કોઈને નિમિત્ત થતો નથી. પણ જ્યારે આત્મદ્રવ્ય અજ્ઞાનને કારણે મોહરાગદ્વેષ રૂપે પરિણમે, તો અજ્ઞાનને કારણે ઉત્પન્ન થયેલા મોહરાગદ્વેષ એ નવા કર્મની ઉત્પત્તિ થવામાં નિમિત્ત થાય છે. આચાર્ય ભગવાન શું કહે છે કે જે સમયે તું અજ્ઞાન રૂપે પરિણમ્યો
જે સમયે તું મોરાગ્વેસ રૂપે પરિણમ્યો ત્યારે પણ ત્યાં વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવ તો ઉપસ્થિત છે, વિદ્યમાન છે. એ વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવ અજ્ઞાન મોહ રાગ દ્વેષમાં જ છુપાયેલો છે. એની વિદ્યમાનતા છે, હયાતી છે, ઉપસ્થિતિ છે, એનું છેપણું છે, પણ એ સ્વભાવ નવા કર્મના બંધન થવામાં નિમિત્ત થતો નથી. કારણ કે પરિપૂર્ણ ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વરૂપ, જે શુદ્ધ સ્વરૂપ છે એ નવા કર્મના બંધનમાં નિમિત્ત થતું નથી. એ ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વરૂપ નવા કર્મ બંધનમાં નિમિત્ત થતું નથી, થઈ શકતું નથી. નિમિત્ત થવું એનો સ્વભાવ નથી. પણ એ જ વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવ વાળો આત્મા અજ્ઞાનને કારણે મોહ રાગ દ્વેષ અને કંપન રૂપ પરિણમે ત્યારે અજ્ઞાન મોહ રાગ દ્વેષને કંપન નવા કર્મની ઉત્પત્તિમાં નિમિત્ત થાય છે. હવે એ અજ્ઞાન રૂપના પરિણામ, મોહ રાગ દ્વેષ રૂપના પરિણામ, કંપન રૂપના પરિણામ છે તો ચેતનવંતા ઉત્પન્ન થયા છે તો જીવની સત્તામાં, અને એ પરિણામમાં છુપાઈને વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવ તો છે. હવે એ પરિણામ અજ્ઞાન મોહ રાગ દ્વેષ રૂપ એક સમય માટે એ પરિણામ આત્મા સાથે અભેદ છે. આત્માની સત્તામાં ઉત્પન્ન થયા છે. આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશેથી ઉત્પન્ન થયા છે. એક સમય માટે ઉત્પન્ન થયેલા પરિણામ આત્માના ક્ષેત્ર સાથે અભેદ હોવાથી ઉપચારથી કથન કરવામાં આવ્યું કે આત્મા પૌદ્ગલિક કર્મની ઉત્પત્તિમાં નિમિત્તરૂપ કારણ છે. હવે ખરેખર નિમિત્ત કોણ છે? આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ કે આત્માની વર્તમાન પર્યાય? એ પર્યાય પોતે પોતાની યોગ્યતા લઈને આવી છે અને વિભાવ રૂપે પરિણમી છે. એ વિભાવમાંય ખરેખર તો વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવ પેસતો નથી, ફેલાતો નથી. વિભાવને કરી શકે એવો પણ વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવનો સ્વભાવ નથી. તો આ વિભાવની ઉત્પત્તિ કેમ થઈ? તો કે ક્ષણિક પર્યાય પોતે પોતાની વિભાવ રૂપે પરિણમવાની યોગ્યતાથી પરિણમી છે. એ પણ એક સમયની પર્યાય ક્ષણિક સત છે. એક સમય માટે સત છે, એક સમય માટે વિદ્યમાન છે. એક સમયની વિભાવરૂપની પર્યાય
નવા કર્મની ઉત્પત્તિમાં નિમિત્ત થઈ એ પર્યાય આત્માની સત્તામાં ઉત્પન્ન થઈ હોવાથી નવા કર્મ બંધનમાં આત્મા નિમિત્ત છે એવો ઉપચાર કરવામાં આવે છે. સમજાય છે? બે વાત જુદી પાડી. શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવી આત્મા પછી વ્યવહાર નહીંના વિષયભૂત જીવની પર્યાયમાં ઉત્પન્ન થતા મોહ રાગ દ્વેષ બેને જુદા પાડ્યા. હવે આ બેમાં નિમિત્ત કોણ? તો ન્યાયથી પણ ખ્યાલ આવે કે વિજ્ઞાન ઘન શુદ્ધ સ્વભાવ કર્મ બંધનમાં નિમિત્ત ન થાય, પણ કર્મ બંધનમાં નિમિત્ત વિભાવ રૂપે પરિણમેલી પર્યાય એ નવા કર્મ બંધનમાં નિમિત્ત છે. એટલે પેલા નિમિત્ત છે એટલું કહ્યું. હવે આવી પર્યાય ઉત્પન્ન તો જીવની સત્તામાં આત્માની સત્તામાં થાય છે. એટલે એક સમયની પર્યાય આત્મા સાથે અભેદ કરી અને કથન ઉપચારનું કર્યું કે આત્મા પૂતગલ કર્મનો કરતા છે. પણ આ કથન નિશ્ચયનું છે કે વ્યવહારનું? તો કે વ્યવહારનું. આ કથન વાસ્તવિક છે કે ઉપચાર છે? તો કે ઉપચાર છે. આ કથન ઉપાદાનથી કરવામાં આવ્યું કે નિમિત્તથી? તો કે નિમિત્તથી. જુઓ શું કહે છે. ફરી વાર વાંચીએ છીએ આખો પેરેગ્રાફ. આ લોકમાં, આ વિશ્વમાં ખરેખર એટલે નિશ્ચયથી, શુદ્ધ નહીંથી, આત્મા સ્વભાવથી, આત્મામાં એવો કોઈ સ્વભાવ જ નથી કે કારમણ વર્ગણામાં નિમિત્ત થઈ શકે. કારમણ વર્ગણાને કર્મરૂપે પરિણમવામાં નિમિત્ત થઈ શકે એવું આત્મ સ્વભાવમાં નિશ્ચયથી કંઈ નથી. આત્મા સ્વભાવથી પૌદ્ગલિક કર્મને નિમિત્તભૂત નહીં હોવા છતાં પણ ક્યારે નથી નિમિત્ત? તો કે અજ્ઞાની જીવ અનાદિકાળથી અજ્ઞાન રૂપે પરિણમતો આવ્યો છે, પણ અનાદિકાળથી આજ દિવસ સુધી આત્માનો ત્રિકાળ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવ ક્યારેય પણ નવા કર્મના બંધનમાં નિમિત્ત થયો નથી. અને જ્યાં સુધી જીવ સંસારમાં રહેશે ત્યાં સુધી જીવનો વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવ ક્યારેય પણ નવા કર્મના બંધનમાં નિમિત્ત થશે નહીં.
કેમ નિમિત્ત નહીં થાય? તો કે નિમિત્ત થવાનો એનામાં એવો સ્વભાવ જ નથી. હવે આગળ કહે છે, પૌદ્ગલિક કર્મને નિમિત્તભૂત નહીં હોવા છતાં પણ અનાદિ અજ્ઞાનને લીધે આપણા બધાનું અજ્ઞાન, એટલે અજ્ઞાનીનું અજ્ઞાન ક્યારથી ચાલ્યું આવે છે? તો કે અનાદિથી. અનાદિ અજ્ઞાનને લીધે પૌદ્ગલિક કર્મને નિમિત્તરૂપ થતા એવા અજ્ઞાન ભાવે પરિણમતો હોવાથી નિમિત્તભૂત થતા પૌદ્ગલિક કર્મ ઉત્પન્ન થાય છે. અજ્ઞાન ભાવ રૂપે પરિણમે તો એ અજ્ઞાનરૂપ ભાવમાં બધું આવી ગયું. મોહ, રાગ, દ્વેષ, કંપન બધું આવી ગયું. કેમ? તો કે અજ્ઞાની અજ્ઞાન રૂપે પરિણમે ત્યારે પરમાં જ હુંપણું હોય, અને ત્યારે મોહ, રાગ, દ્વેષની જ ઉત્પત્તિ હોય, અને ત્યારે આત્માના પ્રદેશોનું કંપન થાય જ. તો કે છે, અજ્ઞાન ભાવે પરિણમતો હોવાથી નિમિત્તભૂત થતા પૌદ્ગલિક કર્મ ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે નવું પૌદ્ગલિક કર્મ ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી પૌદ્ગલિક કર્મ આત્માએ કર્યું. હવે આ પૌદ્ગલિક કર્મ આત્માએ કર્યું એવો નિર્વિકલ્પ વિજ્ઞાનઘન સ્વભાવથી ભ્રષ્ટ વિકલ્પપરાયણ અજ્ઞાનીઓનો વિકલ્પ છે. અજ્ઞાનીનો વિકલ્પ કેવો છે? અજ્ઞાની કેમ અજ્ઞાન રૂપે પરિણમ્યો? અજ્ઞાની કેમ મોહ, રાગ, દ્વેષ રૂપે પરિણમ્યો? તો કે અજ્ઞાની નિર્વિકલ્પ વિજ્ઞાનઘન સ્વભાવથી ભ્રષ્ટ થયો છે. એટલે કે એની દ્રષ્ટિ કે ઉપયોગ નિર્વિકલ્પ વિજ્ઞાનઘન સ્વભાવ ઉપર નહીં હોવાથી અજ્ઞાનીને વિકલ્પ ઉત્પન્ન થયા, મોહ, રાગ, દ્વેષ ઉત્પન્ન થયા. તે વિકલ્પ એટલે તે મોહ, રાગ, દ્વેષ જ્ઞાયક સ્વભાવની અપેક્ષા એ ઉપચાર જ છે. એ કાંઈ અસલ જીવનું સ્વરૂપ નથી. મોહ, રાગ, દ્વેષ રૂપે પરિણમવું માટે એને ઉપચાર કીધો. એ કાંઈ પરમાર્થ નથી. એ ખરેખર આત્માનું અસલ સ્વરૂપ નથી. આમ કહીને આચાર્ય ભગવંતે એમ કહ્યું, સાદી ભાષામાં કહીએ તો અજ્ઞાની મોહ, રાગ, દ્વેષ કંપન રૂપ પરિણમે તો અજ્ઞાનીના અજ્ઞાન, મોહ, રાગ, દ્વેષ નવા કર્મબંધનમાં નિમિત્ત થતા હોવાથી નિમિત્ત અપેક્ષા એમ કહેવાય કે આત્મા નવા કર્મનો કર્તા છે. પણ સિદ્ધાંતથી જોઈએ તો કર્તા કર્મ સંબંધ ક્યાં હોય? તો કે દ્રવ્યને અને પોતાની પર્યાય વચ્ચે કર્તા કર્મ હોય. કેમ? તો કે જ્યાં વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ છે ત્યાં કર્તા કર્મ સંબંધ છે. તો ખરેખર
નવા કર્મ ઉત્પન્ન થયા એમાં પૂતગલ દ્રવ્ય વ્યાપ્યું છે કે આત્માનો વિભાવ વ્યાપ્યો છે? તો કે નવા કર્મ થયા એમાં તો પૂતગલ દ્રવ્ય વ્યાપ્યું છે. તો પૂતગલ દ્રવ્ય કરતા નવા કર્મ એનું કર્મ, તો કરતા કર્મ સંબંધ તો નવા કર્મોને પૂતગલ દ્રવ્ય સાથે છે, જીવ સાથે નથી. પણ જ્યારે જ્યારે નવા કર્મો ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે બાહ્યમાં અજ્ઞાનીના મોહરાગ દ્વેષ નિમિત્તપણે હોય છે. એ નિમિત્તનું જ્ઞાન કરાવવા માટે નિમિત્ત ઉપર આરોપ કરવામાં આવ્યો કે આત્મા નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધથી નવા કર્મનો કરતા છે. આટલું સિદ્ધ કરવું છે. હવે ભાવાર્થ. કદાચિત થતા નિમિત્ત નૈમિત્તિક ભાવમાં કરતા કર્મ ભાવ કહેવો તે ઉપચાર છે. ખરેખર જીવના પરિણામને અને નવા કર્મને છે તો નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ. ખરેખર છે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ. છતાં કરતા કર્મ કહીએ તો એ તો ઉપચાર કર્યો કહેવાય, આરોપણ કર્યું કહેવાય, એના ઉપર આરોપ કર્યો કહેવાય. તો અહીંયા કર્મણ વર્ગણાનું નવા કર્મરૂપે પરિણમવું એનો કરતા જીવને કેવો, કેમ એને કયો? તો કે જીવના પરિણામનું નિમિત્તપણું દેખીને કયો તો કે ખરેખર એ તો ઉપચાર છે, વ્યવહાર છે. ખરેખર તો નવા કર્મનું કરતા તો પૂતગલ દ્રવ્ય જ છે. હવે જે આચાર્ય ભગવંતે 105 ગાથામાં કહ્યું કે નવા કર્મના બંધનમાં જીવના વિભાવ ભાવ ઉપચારથી નવા કર્મના કરતા કહેવામાં આવ્યા. હવે એ વાતને આચાર્ય ભગવંત 106 ગાથામાં દ્રષ્ટાંત દ્વારા સમજાવે છે. જો ગાથા 106. હવે એટલે પૂર્વ ગાથામાં અમે સિદ્ધ કર્યું છે કે જીવના વિભાવરૂપ પરિણામ ને જોઈને, નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ જોઈને નવા દ્રવ્ય કર્મનો કરતા જીવ છે એવો અમે ઉપચાર કર્યો ને ઉપચાર શા માટે કર્યો એટલું સમજાવ્યા પછી હવે 106 ગાથામાં શું કહેવું છે? તો કે એ ઉપચાર કઈ રીતે છે
એટલે ઉપચાર માટે દ્રષ્ટાંત આપે છે. ઉપચાર કર્યો એટલે શું એનો દ્રષ્ટાંત આપે છે. ગાથા 106 એના શબ્દો છે, યોદ્ધા કરે જ્યાં યોદ્ધ ત્યાં એ નૃપ કર્યું લોકો કહે, એમ જ કર્યા વ્યવહારથી જ્ઞાનાવરણ આદિ જીવે. ગાથાર્થ. યોદ્ધાઓ વડે યુદ્ધ કરવામાં આવતા રાજાએ યુદ્ધ કર્યું એમ લોક વ્યવહારથી એટલે કે લૌકિક જનના વ્યવહારથી કહે છે. શું કહે છે? क्या कहा? कि युद्ध हुआ, युद्ध थયું. યુદ્ધ થયું છે તો ખરેખર રાજાના આદેશથી. પણ લડાઈના મેદાનમાં રાજા પોતે ઉતરો નથી. યુદ્ધ તો કોણ કરે છે? તો કે સેનાપતિ અને સેના. પણ સેનાપતિ અને સેના ખરેખર યોદ્ધા છે, ખરેખર લડનારા છે. પણ સેનાપતિને કે યોદ્ધાને યુદ્ધ કરે છે એમ ન કહેવામાં આવ્યું, પણ રાજા યુદ્ધ કરે છે એમ કીધું. રાજાએ યુદ્ધ કર્યું એમ કહ્યું. તો કે રાજા ઉપર, રાજા મેદાનમાં નથી, લડાઈ કરતા નથી, છતાં રાજાએ યુદ્ધ કર્યું એમ કેમ કહો છો? તો કે આ યુદ્ધ કરવાનો આદેશ કોણે આપ્યો? માટે સીધો આરોપ કરવામાં આવ્યો કે રાજાએ યુદ્ધ કર્યું. આ યુદ્ધ કોના નિમિત્તે થયું? તો કે રાજાના આદેશના નિમિત્તે. તો આ યુદ્ધ થવામાં નિમિત્ત કોણ? તો કે રાજાનો હુકમ, રાજાનો ઓર્ડર. રાજા પોતે યુદ્ધ કરતો નથી. યુદ્ધ તો સેનાપતિ કરે છે, સૈનિકો કરે છે. પણ એ યુદ્ધ કરવામાં નિમિત્ત કોણ છે? તો કે એ યુદ્ધ કરવામાં રાજાનો આદેશ, રાજાનો હુકમ, રાજાનો ઓર્ડર એ નિમિત્ત છે. તો જે નિમિત્ત છે એના ઉપર ઉપચાર કરવામાં આવ્યો કે રાજાએ યુદ્ધ કર્યું. નવા કર્મ બંધાણા એ કોણે બાંધ્યા? તો ઉપચાર કરવામાં આવ્યો કે જીવે બાંધ્યા. તો કે જીવે બાંધ્યા એમ કેમ કહ્યું?
તો કે નવા કર્મના બંધનમાં જીવનો વિભાવ નિમિત્ત હોવાથી ઉપચાર કરવામાં આવ્યો કે જીવે નવા દ્રવ્ય કર્મ બાંધ્યા. તો કે ખરેખર શું છે? તો કે ખરેખર તો કર્મણ વર્ગના કર્મ રૂપે થઈ છે. જીવ કંઈ દ્રવ્ય કર્મ રૂપે નથી થયો. એ ખરેખર પરિણામ તો કોના છે? પૂતગલના છે. હવે પૂતગલના પરિણામ છે તો પછી જીવ ઉપર ઉપચાર કેમ કરો છો? આરોપ કેમ કરો છો? તો કે જીવનું નવા કર્મના બંધનમાં નિમિત્તપણું જોઈ, નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ જોઈ અને અમે એના ઉપર આરોપ કર્યો છે. એમાં અહીંયા કહે છે કે યોદ્ધાઓ વડે યુદ્ધ કરવામાં આવતા રાજાએ યુદ્ધ કર્યું એમ લોક વ્યવહારથી કહે છે. फिर से हिंदी में गाथा 106 का हेडिंग क्या है कि अब का अर्थ है अगली गाथा में हमने ये सिद्ध किया है कि जब जब नया कर्म उत्पन्न होते हैं तब तब जीव का विभाव निमित्त होता हुआ दिखने में आता है. इसलिए हम जीव पर उपचार करके कथन करते हैं कि नया कर्म का बंधन उपचार से जीव के कारण हुआ है. पर उसमें कारण क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि व्यापी व्यापक संबंध है? तो कि निमित्त नैमित्तिक संबंध. निमित्त नैमित्तिक संबंध है इसलिए तो उपचार कहा. वास्तविकता से देखो तो कर्मण वर्गना कर्म रूप परिणमित हुई है. तो ये बात समझाने के लिए गाथा 106 में आचार्य भगवान ने हेडिंग में कहा कि उपचार किस प्रकार से हैं, उसका दृष्टांत. तो दृष्टांत क्या दिया? योद्धाओं के द्वारा युद्ध करने में आता है. लेकिन लोग क्या कहते हैं कि ये युद्ध राजा ने किया. राजा तो राजमहल में बैठा है. सेनापति सैनिक लड़ाई के मैदान में खड़े हैं. फिर भी राजा ने ये युद्ध किया, ऐसा उपचार कथन क्यों किया? तो कि लड़ाई करने का आदेश करने में कौन निमित्त था? तो कि राजा. तो युद्ध होने में निमित्त कौन है? तो कि राजा. तो ये युद्ध होने में कौन निमित्त है वो दर्शाने के लिए, निमित्त का ज्ञान कराने के लिए
राजा पर आरोप किया गया। विशेष कलाएगा आज समय हो गया है। વર્તમાન ચોવીસીના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્યધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થ આચાર્ય આગમના રચયિતા ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે કર્તા કર્મનું સ્વરૂપ સમજાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યોમાં શિરોમણી સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી मात की जय हो. सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त रूप सर्व जिनवाणी मात की जय हो. पूज्य गुरुदेव और माता जी की साधना भूमि सुवर्णपुरी धाम की जय हो. सुवर्णपुरी धाम में विराजते हुए सर्वे देव शास्त्र गुरु भगवंत की जय हो. वर्तमान गुरु और भविष्य के धातु के महाविद्य क्षेत्र के भावी तीर्थंकर श्री सूर्यकृति भगवान की जय हो. श्री सूर्यकृति भगवान के समवसरण में मुख्य गणधर श्री देवेंद्र कीर्तिनाथ भगवान की जय हो. परम दिगंबर जैन धर्म की जय हो. जय जिनेन्द्र राजभाई, सभी को जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र राजू, थैंक यू. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र राजू भाई, जय जिनेन्द्र. थैंक यू बधाने जय जिनेन्द्र. जय